Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Praise. Hallelujah. मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम। आज बरोज इतवार संडे 18/10/20 at 6 p.m. according to Pakistan time। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज एक इंतहाई अहम और यूनिक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और आज के टॉपिक का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि ज़रूर है कि लोगों को ये बताया जाए मौत एक हकीकत है, बरहक है। सो मैंने इस बात पे बहुत गौर किया और जाना कि ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। क्यों ना लोगों को हकीकत से आशना किया जाए, हकीकत से आगाह किया जाए कि ये बरहक है और हर इंसान जो इस दुनिया में बसता है एक वक्त आएगा कि वो इस निशान तक पहुंचेगा। खुदा न खास्ता जब कोई इंसान इस जहाने फानी से कूच कर जाता है तो उस वक्त शायद 5 मिनट 10 मिनट बहुत थोड़े वक्त के लिए इस टॉपिक पे लोगों को सिखाया जाता है जो कि नाकाफी है। फिर मैंने इस बात पे गौर किया कि नॉर्मल सिचुएशन में लोगों को बताया जाए कि मौत एक हकीकत है। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने मौत का शिकार होना है ताकि लोग सीखें, जानें और रजू लाएं। आप सबसे इल्तमास करना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरूर आज के इस खूबसूरत बाबरकत मैसेज को लाइक करें, मुझे कमेंट करें और इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आज के इस खूबसूरत पाक कलाम से इस्तिफादा हासिल कर सकें और आज का खूबसूरत मैसेज, आज का खूबसूरत जिंदा पाक कलाम उनके लिए बरकत का वसीला बन सके। आए मेरे साथ निकालें पलूस रसूल का क्रंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका 15वां बाब, उसकी 53वीं आयत से 57वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है लुकमा अजल, बाइट टू
ڈیتھ. شاید بہت زیادہ لوگ اس لقمہ اجل سے نا واقف ہوں. اس کا مطلب ہے خالق حقیقی سے جا ملنا، وفات پا جانا، کسی کی ڈیتھ ہو جانا، موت کا شکار ہو جانا، رحلت کر جانا، آخری آرام گاہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے، کریں یاد کس کس کو روئیں، کریں یاد کس کو روئے، ان آنکھوں نے دیکھے سما کیسے کیسے. نہ صحرا باقی رہا ہے نہ رستم، نہ صحرا باقی رہا ہے نہ رستم، زمیں کھا گئی پہلواں کیسے کیسے. بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل لا فانی کلام ہے. اس کے اندر موت کی فلسفی کی بابت بیان کیا گیا ہے. موت ایک ایسا بیانک لفظ ہے، موت ایک ایسا خوفناک لفظ ہے جس کو سنتے ہی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جس کی بابت سنتے ہی انسان زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے، جس کی بابت سنتے ہی انسان تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے، انسان کانپ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. اوہ، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں کر ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج ہم کلام مقدس میں سے موت اور اس کی فتح کی بابت جانیں گے کہ موت کیسے موت کے اندر آئی. پرانے عہد نامہ کے مطابق موت زندگی کی دوسری حد کا نام ہے اور پہلی حد پیدائش ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر جا کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے. عبرانی سوچ کے مطابق جسم میں حرکت زندگی کی علامت ہے. جب جسم کی حرکت بند ہو جاتی ہے تو روح جسم سے رحلت کر جاتی ہے. موت ایک قدرتی واقعہ ہے. عبرانیوں 9 باب اس کی 27ویں آیت کے مطابق ہر انسان کو ایک دن مرنا ہی ہے. دوسرا سیموئیل اس کا 14واں باب اس کی 14ویں آیت کے مطابق موت ناگزیر ہے. موت کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان وقت سے پہلے موت کا لقمہ بن جائے. بہتر اور مثالی موت وہ ہے جب پوری عمر کرنے کے بعد انسان کو آتی ہے. ایک اور نظریے کے مطابق موت ایک غیر قدرتی چیز بھی ہے، یعنی یہ گناہ کی سزا ہے. رومیو 6 باب اس کی 23ویں آیت کے مطابق موت کو گناہ کی مزدوری کہا گیا ہے، یعنی یہ موت خدا کی طرف سے ایک پنشمنٹ ہے، ایک سزا ہے، یعنی یہ گناہ کا معاوضہ ہے، گناہ کے عوض میں انسان کو ملتی ہے. پولس رسول یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ بعض لوگ خدا کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی، بعض لوگ خدا کی تعلیمات کو جانتے ہوئے بھی
خدا کے پاک کلام سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ موت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر موت کو مختلف نام سے اور مختلف انداز، موت کو جدائی کہا گیا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق موت کو منتقل ہونا کہا گیا ہے، ٹرانسفر ہونا کہا گیا ہے، خروج کہا گیا ہے کہ کسی انسان کا مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہو جانے کا نام موت ہے۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ یہ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ خدا نے آدم سے بات کی، خدا آدم سے مخاطب ہوا اور کہا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مر جائے گا۔ تجھ پر موت آ جائے گی۔ اور آدم نے جس روز وہ پھل کھایا وہ مر گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آدم تو نہیں مرا تھا، آدم تو کئی سال تک زندہ رہا۔ ہاں، اگرچہ وہ بدنی طور پر زندہ رہا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مر گیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے گناہ کیا، اس نے نافرمانی کی اور خدا نے اس کو پنشمنٹ دی، اس کو عدن سے خارج کر دیا، عدن سے باہر نکال دیا۔ سو میرے عزیزو، عدن سے باہر نکل جانے کا نام موت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی قربت کے بغیر زندگی گزارنے کا نام موت ہے۔ خدا کی رفاقت سے خروج ہو جانے کا نام موت ہے۔ خدا کی محبت سے خالی زندگی گزارنے کا نام موت ہے۔ خدا کے بغیر، اس کی حمد و ثنا کرنے کے بغیر، اس کی عبادت کرنے کے بغیر دنیا کے تفکرات میں زندگی گزارنا، دنیا کے کاموں میں زندگی گزارنا، مال و متاع اکٹھا کرنے کے چکر میں زندگی گزارنے کا نام موت ہے۔ سو آدم کو جب خدا نے عدن سے باہر نکال دیا تو وہ جیتے جی مر گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم کی موت کا سبب کیا تھا؟ کس وجہ سے آدم پر موت آئی؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا اور گناہ کی جو پنشمنٹ ملی تھی وہ خدا نے اس کو دی کہ اس کو عدن سے آؤٹ کر دیا، باہر نکال دیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ خدا کی قربت سے دور ہو جانے کا، اس کی رفاقت سے دور ہو جانے کا نام موت ہے، نہ کہ سانسوں کا بدن کو چھوڑ دینے کا نام موت، نہ کہ روح کا بدن سے نکل جانے کا نام موت ہے۔ اب بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کی موت کا سبب کیا تھا۔ خدا نے آدم کو پکارا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ کیوں ڈرا؟ اس لیے ڈرا
کہ میں ننگا ہوں۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا۔ آپ سارے اس واقعہ سے، حقیقی واقعہ سے واقف ہیں، تمام مذاہب اس واقعہ سے واقف ہیں۔ آدم کا خدا کے ساتھ جو کمیونیکیشن تھی، جو رابطہ تھا، اس کا ٹوٹ جانے کا نام موت ہے۔ میں اس کا ذکر کر چکا۔ اور اس موت کا سبب کیا بنا کہ آدم نے نافرمانی کی، اور آدم کو اس کے گناہ کی جو پنشمنٹ خدا نے دی اور جو سزا خدا نے دی کہ وہ خدا کے جلال سے مرحوم ہو گیا۔ خدا کے جلال سے مرحوم ہو جانے کا نام موت ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ آدم کو خدا نے گناہ کی بدولت جو پنشمنٹ دی، جو سزا دی کہ آدم تو خاک ہے اور خاک میں دوبارہ لوٹ جائے گا۔ اور خدا نے آدم کی وجہ سے ایک قانون بنا دیا، ایک قانون نافذ کر دیا، ایک فارمولہ بنا دیا، اس کو اخذ کر دیا کہ آدم تو خاک ہے اور خاک میں دوبارہ لوٹ جائے گا۔ اور یہ آج آدم کے گناہ کی وجہ سے یہ قانون جو ہے خدا نے تمام انسانیت پر، تمام بشریت پر، تمام بنی نوع انسان پر لاگو کر دیا کہ جو انسان گناہ کرے گا سو مرے گا۔ سب پر موت آئی اور موت آئے گی۔ اس موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ نبیوں پر موت آئی، پیغمبروں پر موت آئی، رسولوں پر ہی موت آئی، اور یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون پر بھی موت آئی، اس کو بھی موت نے نہیں چھوڑا ہے۔ ہر انسان جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے، چاہے وہ ادنی ہے، اعلیٰ ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، چاہے وہ نبی ہے یا عام آدمی ہے، ہر انسان نے موت کا شکار ہونا ہے۔ اور ہر انسان پر موت واجب ہے، اور نہ صرف واجب ہے بلکہ لازم ہے۔ اس قانون کے تحت کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہاں، تمام انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں سب پر موت آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا تھا یا وہ موت کا شکار نہیں ہوئے تھے، تو یہ ٹھیک ہے، میں اس بات پر ایگری کرتا ہوں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں مقدس ہنوک کی، اگر آپ بات کرتے ہیں مقدس ایلیا کی، تو میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ماں سوائے ان دو اشخاص کے سب لقمہ اجل ہوئے اور لقمہ اجل ہوں گے۔ اس وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، جس آسمان اور زمین کا کل اختیار موجود ہے، جس نے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جس نے فرمایا کہ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، جس نے کہا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، جس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس نے مردوں کو زندہ کر دیا،
जिसने कोड़ियों को पास साफ किया, बदरूहों का जीड़ का, लंगड़ों का चरना फिरना सिखाया, अंधों को आंखें दी, जो मोजज़ात करने का, जो जिसने बेशुमार मोजज़ात किए, कुल कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक, बादशाहों का बादशाह, उस पर भी मौत आई, उसने भी मौत का मजा चखा। सो जरूर है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने मौत का मजा चखना है। बहुत दफा हम अपने खानदानों में, अपने घरों में इस लफ्ज से भी घबरा जाते हैं, जैसे मैं स्टार्ट पे बता चुका, जिक्र कर चुका कि ये एक ऐसा खौफनाक लफ्ज है, ऐसा भयानक लफ्ज है जिसका नाम भी हम लेना पसंद नहीं करते अपने घरों में, अपने खानदानों में। जब कभी मौत का, डेथ का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, वो ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन यही मेरे अजीजों हकीकत है। ये मौत जो है ये एक जिंदगी का ऐसा सफर है। ये जिंदगी, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। ये एक फानी इंसान है और फानी दुनिया है। हर इंसान ने जो इस दुनिया में आया है, जो इस सफर में आ गया है, वो पैदाइश से लेकर, पैदाइश से शुरू होता है और जो इसका मौत पर जाके इख्तिताम पजीर हो जाता है। इसलिए इससे घबराना नहीं है, ये एक अटल है, ये एक हकीकत है और ये एक बरहक है। सारी दुनिया पर जैसे मैंने बताया कि मौत आई है और आएगी। हर मौत, हर इंसान की मौत के कुछ असबाब होते हैं, कुछ रीजंस होती हैं। जैसे मैंने ये भी बताया है कि कुछ कुदरती मौत है और कुछ गैर कुदरती। गैर कुदरती जो मौत है वो हमारे गुनाहों की सबब से आती है। और बहुत दफे ऐसे भी होता है कि हम गैर कुदरती तौर पर जब इंसान मर जाता है, बाज बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। किसी को कोई हार्ट अटैक हो गया, किसी को कोई बीमारी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह और ना तो किसी बीमारी की वजह से और ना किसी और वजह से मौत का शिकार हुआ, बल्कि वो उसने रज़ाकाराना तौर पर हमारे गुनाहों के बदले, हमारे गुनाहों के वास्ते, उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था, वो गुनाह से मुबरा था, लेकिन उसने हमारे गुनाहों की खातिर, गुनाह हमने किए लेकिन उसने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर मौत के हवाले कर दिया और उसने वो मरा और तीसरे दिन अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। यसाया नबी की मार्फत खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, उसी तरह वो खामोश रहा। जिसके बारे में यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। सो मेरे अजीजों, मौत उस पर भी आई। मौत हकीकत है, बरहक है, अटल है। अपने अपने मुकर्रर वक्त पर हर इंसान को इसका मजा चखना है। वो जिंदगी जो खुदा ने हमको अनायत फरमाई है उसका हिसाब देना है और ये मुसाफिर खाना है और बिल आखिर इसने खत्म होना है। सो मेरे अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की, सोचने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है। इस दुनिया में हर इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है। कोई मालो मता बनाने के लिए नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रहा है, मेरा कर रहा है। शायद इंसान इस कलाम को, इस कानून को भूल गया कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। दुनिया कमाल, दुनिया में रह जाना है। सिर्फ आपके अपने जो अमाल हैं वो आपके साथ जाएंगे।
ना तो ये दुनिया का मालो मता प्रॉपर्टी आपके साथ जाएगी, और ना वो लोग आपके साथ जाएंगे, ना वो लोग आपके काम आएंगे जिनके लिए आप मालो मता जमा कर रहे हैं, जिनके लिए आप प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंसान की नेचर ऐसी होती है कि वो सारी जिंदगी जो है वो घुमा बैठता है सिर्फ अपना माल बनाने में, जमा करने में और दीगर प्रॉपर्टीज बनाने में, और बिल आखिर जिनके लिए वो सब कुछ जमा करते हैं ना तो वो उसके काम आते हैं, ना कोई बहन भाई, ना औलाद, किसी इंसान ने जो है वो काम नहीं आना है। जो आपके अपने पास है, जो आपने जो स्पिरिचुअली जो जमा किया है, जो आपके जो अमाल हैं, वही आपके काम आएंगे। सो जरूर है कि खुदा ने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको बनाया है, और वो मकसद ये है खुदा के पाक कलाम के मुताबिक कि खुदा ने हमें अपनी हम्दो सना के लिए बनाया है, खुदा ने हमें अपनी इबादत रियाजत के लिए बनाया है, ताकि हम उसके नाम को जलाल दें और उसकी इबादत और रियाजत करें, उसके पाक कलाम की मुनादी करें, उसके पाक कलाम को फैलाएं, बढ़ाएं, वुसअत दें। सो मेरे अजीजों, जरूर है कि आप खुदा के तरफ रजू लाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसकी जात में कोई गुनाह नहीं था, वो भी मौत का शिकार हुआ, और हमारे गुनाहों के वास्ते, उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था, उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी। सो जरूर है कि हम उसकी मोहब्बत को सामने रखते हुए हम भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें और खुदा से प्यार करना शुरू करें और उसकी इबादत और रियाजत करना शुरू करें। और यही जो आज हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं, उसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं और उसके पाक कलाम की मनादी करते हैं, प्रचार करते हैं, यही मेरे अजीजों जो कुछ आपके पास है, यही आपके काम आएगा। और ये जो मौत है, इससे घबराना नहीं है, ये हकीकत है। आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपने इस वक्त के लिए अपने आप को रेडी करना है। आज मेरे ऊपर वक्त है, कल आपके ऊपर, परसों किसी और के ऊपर, लेकिन हर इंसान ने अपने अपने मुकर्रर वक्त पर इस जहाने फानी से कूच करना है और अपनी उस अब्दी जिंदगी में जाना है। उसने, हम सब ने उस अब्दी घर में जाना है, और जहां पर फिर खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई गम नहीं होगा, कोई रोना धोना नहीं होगा, वहां पे खुशहाली होगी और शादमानी होगी, और वहां पे बड़े शादियाने बजाए जाएंगे। सो मेरे अजीजों, कि हमने अपने आप को उस वक्त के लिए प्रिपेयर करना है। सो वक्त को गंवाना नहीं है। ये वक्त जो जिंदगी है, ये बहुत थोड़ी जिंदगी है। जरूर है, मैं आज की शाम आपसे इल्तमास करना चाहता हूं कि ये जो जिंदगी है, इसको गंवाना नहीं है, इस पे हमने कदर करनी है, और ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो हम खुदा की पाक हजूरी में गुजारना है, उसके कदमों में गुजारना है, उसके आगे सरनगू होना है, और जितना जो जो जिम्मेदारी खुदा ने आपको सौंपी है, इस खेत के अंदर तमाम जितने भी लोग हैं, तमाम हम सब उसके वर्कर हैं, तमाम हम सब लोग उसके मजदूर हैं। लेकिन इस जो काम की नौयत है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। कोई प्रीचर है, कोई टीचर है, कोई हमदो सना करने वाला है, और कुछ उसके घर में मुख्तलिफ तरह के कामकाज करने वाला है। कोई खिदमत भी छोटी नहीं है। तमाम जितनी भी खिदमात हैं खुदा हमें अता फरमाता है। जो जो भी जिम्मेदारियां खुदा हमें देता है, हम उन जिम्मेदारियों को हमने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ हमने उनको निभाना है, और बड़े एहसन और जबरदस्त तरीके से हमने काम करना है, ये जानकर करना है कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। सो मेरे अजीजों, जरूर है कि खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल और अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावन के आज के मीठे और मौसर पाक कलाम के वसीला से खुदावन ने हमें खूब ब्लेसफुल किया है, और हमें बहुत सारी चीजें जो है, जो बातें जो है वो सीखने को मिली हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।